ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ, ਕੱਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਨ। विजयदशमी के मौके पर सोनिया गांधी ने फिर से एक बार बीजेपी और प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी। तरुण जी, फिर से सोनिया गांधी ने एक बार हमला किया है आपकी पार्टी और सरकार के ऊपर, कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा है कि देश को एक जेल बना देने वाले लोग, राजनीतिक पार्टियों, अखबारों, मीडिया हाउसेस की आवाज दबा देने वाले लोग, जिनके माथे पर लोकतंत्र की हत्या का काला टीका लगा है, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये अतोषयुक्ति है कांग्रेस के लिए। जिनके हाथ दमन, अत्याचार, भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के हनन, मानवाधिकारों की कब्रें जिन्होंने खोद डाली इस देश के अंदर, वो आज लोकतंत्र, मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं। देश के 7 दशकों के लोकतांत्रिक इतिहास को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जितना बड़ा धोखा, धक्का कांग्रेस ने किया, मर्यादाएं भी तोड़ी हैं, पार्टियां भी तोड़ी हैं, व्यक्तियों का जीवन का हनन भी किया। और वो लोग जिनकी भाषा में चीन बोल रहा है, जिनकी भाषा में पाकिस्तान बोल रहा है, जिनकी भाषा में तिरंगा नहीं फहराने देंगे, वो भाषा वो बोलने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। इस देश के अंदर वंदे मातरम का विरोध करने वालों के साथ जो लोग खड़े रहे, उनके सुर में सुर मिलाते रहे, आज वो देश के लोकतंत्र, देश की इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। किसने इंस्टीट्यूशन का हनन किया? किसने देश के सर्वोच्चतम न्यायालय का, देश के संविधान का, देश के लोकतंत्र का अपमान किया? जग जाहिर है। और देश के लोकतंत्र के लिए, देश के इंस्टीट्यूशंस के लिए जितने अपशब्द इनके मुंह से निकल चुके हैं, और खुद आज बात कर रहे हैं, आपके पति श्री राजीव गांधी जी कहते थे, राहुल गांधी जी के पिताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी के पति, कि मैं 100 रुपया भेजता हूं और 14 रुपये पहुंचते हैं। वो तब की बात है बहन सोनिया गांधी जी, जब आपकी पार्टी ने कोयला घोटाला, खनन घोटाला, 2G स्कैम, जीजाजी स्कैम, नेशनल हेराल्ड स्कैम, ऐसे दर्जनों स्कैम नहीं किए थे। 100 भेजते थे, 14 रुपये पहुंचते थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 100 भेजे जाते तो झोंपड़ी तक, खेत तक 100 ही पहुंचते हैं। सर, इसके अलावा अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने हमला किया है। कहा है कि अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सरकार ने तहस नहस कर दिया। जालसाजी, धोखाधड़ी की जमानत पर, जिनके ऊपर वो जमानत पर आए हुए लोग अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिन्होंने देश के खजानों को लूटा। 12 लाख करोड़ रुपए के देश के खजाने को लूटा गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दुनिया महामारी में डूबी हुई थी और महामारी की सबसे ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर हुआ, और उस महामारी के समय में मोदी इफेक्ट आज पूरी दुनिया चरमरा रही है। GST का कलेक्शन बढ़ा है। सोनिया बहन, ये जो आपने इटली का गोगल्स लगाया ना, इसको उतारिए।
हिंदुस्तानी चश्मे से देखिए, आपके ध्यान में आएगा। आज जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, रोजगार पिछले 6 महीनों से आज मोदी इफेक्ट में कह रहा हूं, वो आज अर्थव्यवस्था मजबूती पर पहुंची है और देश खड़ा हो रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया, इंडस्ट्री, सब चीजें गिर रही हैं और भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, सलूट है उनको, नायक है वो भारत के, कि इतनी बड़ी रिसेशन के अंदर वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। विश्व के अंदर चरमरा रही अर्थव्यवस्था में सबसे आगे खड़े होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, चश्मा नहीं है आपके पास, गूगल्स हैं, वो भी इटली के। हिंदुस्तानी चश्मे से देखेंगे तो आपको भारत समझ आएगा, भारत के बढ़ते हुए कदम समझ आएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़ की टीम, दिल्ली। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਚ ਪੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਨ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫॉर ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ APMC ਐਕਟ 1961 ਦਾ ਸੀ। ਉਸ APMC 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਤੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਦੇ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2017 ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸਪੀਚ ਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਿਚੋੜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆ ਪੇਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ 54 ਕਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਲ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਜ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਗਏ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਟਕਰ ਕਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਬੋਲਤੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਲੀਕ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ 56 ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵਰਬਟਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥਪਥਪਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲਾਸਟ ਜਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ 155 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਵੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਨੀਡ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਰ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਮਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਥਪਥਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਟ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੋਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੋਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। पंजाब तो दिल्ली तो बाहर है कई मैंने पता नहीं किस हालात उत्ते फैसला होया जाके दिल्ली जावांगे पता तो मैं रिएक्ट कर सकदा और किन्ना हालात च होया मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू रिएक्ट नाउ एट दिस स्टेज। मैं तो 15-10 दिन तो इधर ही आया होया दिल्ली जाके मैं इस बारे में पर ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? मैं किन्ना हालात च लिया क्यों लिया मैं जाके पता करांगा हालातों तो फिर। मैं तो पंजाब तो दिल्ली तो बाहर है कई मैंने पता नहीं किस हालात उत्ते फैसला होया। तर ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਧਰ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਟਾਫਟ ਖਬਰਾਂ।